먼저 어제 우리 박 집사님 둘째 티모시가 어제 토요 전도하는 때 같이 와서 이제 그 바이올린 연주하는 데이빗 형제랑 같이 듀엣으로 연주를 하고 이현우 목사랑 저랑 전도지 나눠주면서 그런 일을 했습니다. Yesterday is a Bach's second son is a visit the Cyprus, and then we share the gospel with my friend, and then he's coming. 그 영상부터 한번 보죠. 우리 전도하는 영상. 네, 어제 너무 좋았습니다. 어저께 우리 데이비 형제도 어제 이제 사진을 보내줬더니 너무 좋았다고 지나간 사람들이 박수를 쳐주고, 왜냐하면 저렇게 연주를 직접 바이올린 연주를 듣기가 어렵잖아요. 근데 사람들의 마음이 좀 부드러지고 또 이렇게 전도를 할 때도 평소에는 그냥 막 지나가는데 어저께는 많은 분들이 따뜻하게 전도지를 받아가고 이렇게 했습니다. 그래서 우리 티모시가 아주 큰 일을 했어요. 어저께. 그래도 경험이 중요해요. 매주 못 나와도 그리고 혼자서 목사님 전도하는데 나도 가고 싶어요. 그랬대요. 그래서 직접 테미큘러에서 운전해가지고 혼자 온 거예요. 그게 얼마나 마음이 착해요. 정말. 티모시 근데 어저께 또 그 전도 끝나고 놀러 갔다가 또 다쳤대. 저기 파도 타기 하다가 두 번을 꼬맸답니다. 얼굴에. 우리 영어를 하시는 분들을 위해서 한 3분 정도로 제가 설교를 요약을 해드릴게요. The last week we gathered for an outdoor fellowship with the F1 missionary family preparing return to their mission field. Among them was Pastor Dong-Eun Kim, Dong-Eun Kim's family from Kosovo. His first daughter, 지금 사진은 조금 이제 오래된 사진인데 지금 거의 뭐 고등학교 졸업할 때가 다 됐어요. 컸어요, 딸이. First daughter lost one eye to cancer as a baby. Later underwent leg bone surgery in high school due to bone cancer. And whose second child also suffered from
epilepsy, 간질이, 둘째 아이는 간질이 있어요. Yet their family remains full of faith and joy as they return to the field, trusting God fully. Today's passage from John 9 tells the story of a man born blind. The disciples ask, "Who sinned, this man or his parents?" Jesus answered, "Neither, but this happened so that the works of God might be displayed in him." This man's blindness was not a punishment, but a platform for God's glory. His entire life was lived in darkness, not just physically, but symbolically, until he met the light of the world, Jesus. Jesus healed not only his eyes, but also opened his heart to the truth. He went from calling Jesus a prophet to eventually saying, "The Lord, I believe," and worshiping him. Theologically, this blindness represents the result of original sin. Romans chapter 5 verse 12 says, "Through one man sin entered the world, and death through sin. Sickness, suffering, and death entered our world because of sin. But Christ came as the light that overcomes this darkness." Jesus declared in verse 5, "While I'm in the world, I'm the light of the world." Light drives out darkness, and just like the blind man, we too can find healing and salvation when we look to Jesus, not just for physically healing, but for the forgiveness and the eternal life. Many of us carry physically or emotional pain, but even in the illness or weakness, let us not miss seeing the light in Jesus. Sickness does not define us, salvation does. So today Jesus asks us, "Do you see me? Do you believe in me?" If we do, we will not remain in darkness, but walk in the light of life. 지난 목요일 날에 우리 F1 유학생들 선교사님들을 위로회가 학교에서 있었습니다. 그래서 안식년 마치고 이제 선교지로 돌아가시는 선교사님들을 위한 모임이었는데요. 감사하게도 모든 분들이 논문을 잘 마쳤어요. 그 드래프트를 잘 맞춰서 얼마나 감사한지 모릅니다. 그분들 중에서 6월 말에 이제 가족들이 이제 그 선교지로 들어가시는 가정이 있는데 바로 이 코소보로 들어가시는 김동훈 선교사님 가정입니다. 근데 이제 이 가정 논문 지도를 하면서 제가 이제 가족들 이야기를 들었어요. 특별히 이제 첫째 딸에 대해서 얘기를 들었는데 태어난 지 10개월에 뭐 정말 희귀병인데 아이가 어떤 원인인지 모르지만은 암이 생겨서 한쪽 눈에 그 시신경에 그냥 암세포가 완전히 가득 채워지고 그래서 그 수술하는데 눈을 제거할 수밖에 없었대요. 그래서 한쪽 눈을 제거하고 뭐 의안을 집어넣겠죠. 근데 다행히도 한쪽 눈은 세포가 암세포가 들어가지 않아서 한쪽 눈으로 이 아이가 이제 그러니까 뭐 보통 눈을 잃게 되면 그거를 적응하기가 되게 어렵대요. 두 눈으로 살다가 한쪽 눈으로 살기가. 근데 이 아이는 어릴 때부터 10개월 때니까 아무것도 모를 때잖아요. 그러니까 얘는 평생 그냥 한쪽 눈으로 사는 거예요. 대신에 한쪽 눈은 의안이죠. 그러니까 자세히 보면 좀 이상하게 보일 수 있지만은 감사한 거는 한국에서 아마 이 아이가 자라났다면 한국에 이렇게 왕따 시키는 게 있잖아요. 좀 이상하면 애들이 좀 따돌림 시키고. 근데 이제 코소보에서 자라났기 때문에 이제 전혀 뭐 그런 그 의안인 것 때문에 뭔가 이렇게 이렇게 뭔가 그 왕따를 당하거나 그런 경험은 안 하고 아예 동양인 자체가 없기 때문에
동양인에 대한 어떤 차별 뭐 이런 거 있어도 그런 것 때문에 얘가 마음고생을 안 하고 살아났어요. 근데 이게 이제 그 질병이 암세포가 다시 재발할 수가 있는데 그 뼈로 온대요. 두 번째. 근데 진짜 왔어요. 그러니까 몇 년 전에. 그래서 다리뼈를 이제 수술해서 사람의 그 죽은 사람의 뼈를 이식해야 되는데 그게 잘 안 돼가지고 콘크리트로 일단은 이식을 했고, 만약에 또 다음번에 올 때는 이게 폐 쪽으로 또 올 수도 있다고 그러더라고요. 근데 어쨌든 그렇게 케어를 해서 얘가 좀 쩔룩쩔룩 거리면서 걷더라고요. 그리고 이제 둘째 아이는 첫째 아이 치료 때문에 한국 방문했다가 코소보에서 자라가지고 한국 문화를 적응을 못한 거예요. 그래서 얘가 간질이 왔어요. 그래서 간질이 왔는데 워낙 첫째 애가 큰 병을 치르다 보니 간질은 병으로 생각도 안 하고 그냥 약 먹고 이제 치료를 하고 있는 상황인데, 어쨌든 1년 동안에 가족들이 힘든 시간을 보내다가 미국에서 안식년을 보내면서 이제 위로를 받고, 또 우리 김동만 선교사님은 논문도 잘 맞춰서 이제 내년쯤에 PhD 박사학위를 받게 되는데요. 여러모로 그런 신앙의 고백과 감사함을 표현하면서 얼마나 만날 때마다 항상 미소를 잃지 않는 우리 선교사님의 모습 속에서, 근데 이제 그 아이들을 얘기할 때마다 내 가슴에 속으로 제가 울었습니다. 그러나 기쁜 마음으로 가족들이 다, 자녀들도 기쁜 마음으로 선교지 코소보로 다시 돌아간다라는 이야기를 들었을 때 참 귀한 선교사님이라는 생각을 하게 됐습니다. 오늘 본문 속에서도 이 한 사람의 맹인이 등장을 합니다. 그는 태어날 때부터 맹인이었어요. 그러니까 세상을 한 번도 본 적이 없는, 태어날 때부터 볼 수 없었던, 그렇기 때문에 뭐 삶이라는 게 뭐 구걸하면서 거지처럼 살았겠죠. 거지처럼. 자신의 힘으로는 한 번도 세상을 본 적이 없는, 그냥 한마디로 말하면 어둠에서 태어나서 어둠에 갇혀서 사는 사람이다, 이렇게 말할 수가 있는데, 지나가다가 제자들과 예수님이 그 옆을 지나가다가 제자가 이제 그 맹인을 보고, 선생님, 이 사람이 맹인이 된 것이 누구의 잘못입니까? 그의 잘못입니까? 아니면 그 부모의 죄 때문입니까? 이런 질문을 예수님께 하였습니다. 제자들이. 근데 이제 그렇게 질문한 거는 율법에 보면 그 질병에 관한 문제, 문둥병이라든가 이런 질병에 관한 문제, 유출병, 여러 율법에 많이 병에 대해서 얘기하는데, 그 병은 결국 죄와 깨끗하지 못한 문제로 인해서 비롯된 그런 식으로 이제 율법에 그렇게 기록이 되어 있기 때문에 자연스럽게 어떤 질병을 가진 사람을 보게 되면 그 죄와 자연스럽게 연결해서 제자들도 질문을 한 거였죠. 우리가 오늘날에도 이런 아픔이나 질병이나 재난을 당하게 되면 먼저 우리 스스로가 생각하는 게, 왜 나한테 이런 일이 생겼을까? 나는 뭐가 하나님 앞에 내가 큰 죄를 범했나? 뭐 이런 생각하게 되죠. 혹시 우리 집안이 무슨 저주받은 집안인가? 뭐 이런 생각도 하게 되는데, 성경은 그 질병의 문제에 대해서 그 근원적인 뿌리를 바로 인간의 원죄, 오리지널 신이라고 하죠. 원죄로부터 찾게 됩니다. 아담이 지었던 죄로부터 모든 그런 질병, 그 다음에 죽음의 문제까지 거기서 파생이 되는 것이죠. 로마서 5장 12절에 보면 한 사람으로 말미암아, 한 사람은 아담이요, 아담으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 죄로 말미암아 사망이 왔다, 이렇게 사도 바울이 말하고 있습니다. 그 오리지널 신이라는 것이 모든 인간사에 있는 그 모든 악한 것들이 그 죄로 말미암아 파생이 된 거예요. 죽음조차도. 이렇게 오늘날 우리가 경험하는 질병의 그 근원적인 뿌리가 이 원죄임을 우리가 다시 한번 생각하면서, 그러나 그 질병의 원인을 우리가 직접적인 개인의 죄 때문이 또 아닐 수도 있어요. 이 세상 자체가 죄의 저주 아래 있기 때문에 때로는 믿는 사람들도 뭐 죽을 병을 걸릴 수가 있고 또 질병에 걸릴 수도 있습니다. 그러나 그리고 이제 창세기에 보면
3장 19절에 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. 이 얘기는 뭐예요? 하나님이 흙으로 우리 인간을 지으시고 결국 죽으면, 그 육체가 죽으면 썩어서 흙으로 다시 돌아간다. 결국 이제 죽음의 문제를 하나님께서 창세기에서 말씀하신 것입니다. 우리는 죽음을 향해 가요. 우리의 지금 입고 있는 이 육신은 언젠가는 죽게 돼 있습니다. 근데 이제 죽음에 이르기까지 또 수많은 질병과 또 고통의 시간을 우리가 지나게 됩니다. 우리 그리고 보통 죽을 때 그냥 뭐 진짜 삶이 다해서 돌아가시는 분들도 있지만 대부분은 어떤 죽음에 이르는 질병이 걸려서 이제 죽게 되죠. 저 개인적으로도 저희 아버님이 오래전에 돌아가셨는데 그 정기 검진을 안 하셨어요. 고집을 피우시고. 근데 이제 좀 배가 아프다고 그래서 저보고 병원에 좀 같이 가자고 그래서 갔더니 이미 퍼질 대로 퍼졌어. 암세포가. 위암이셨는데, 위암 말기였는데 그때 이제 의사가 한 4개월에서 5개월 정도 사실 것 같다고 그렇게 말씀을 하셨죠. 그때마다 이제 저는 이제 교육전도사로 다른 교회에서 사역을 하고 있기 때문에 이제 토요일마다 이제 저희 아버님이 마지막 목회했던 데가 만수동의 달동네 진짜 산꼭대기에 있는 교회에서 사역을 하셨어요. 그래서 일주일에 한 번 토요일마다 제가 그 산꼭대기에 올라가서 아버지를 일주일마다 뵀는데 한 주 한 주 갈 때마다 이제 죽음의 그림자가 이제 가까이 오는 것을 느낄 정도로 정말 피골이 상접하는 점점 위암은 사실 먹을 걸 못 먹으니까 결국은 이제 말라서 죽게 되는 거거든요. 그런 모습을 제가 볼 때마다 그러나 제가 손을 잡고 늘 항상 이제 안수하여 기도할 때 아버지께서 그 영혼을 지켜달라고 제가 기도할 때 아버지는 확신의 찬소리로 아멘 아멘 하면서 그랬던 기억이 생생합니다. 결국 이제 마지막 돌아가실 때는 숨을 들이마시고 그 다음에 내쉬지 않고 그 다음에 소천하시더라고요. 그러니까 마지막 사명을 이제 마치시고 달동네 개척교회 그 옆에 있는 조그만 방에서 이제 돌아가셨습니다. 그 마지막 사명을 다 하시고 돌아가셨는데 우리가 죽음에 이르는 질병 앞에서 누구에게나 그 죽음에 이르는 질병 앞에 서게 되는데요. 우리는 그래도 담대해야 됩니다. 중요한 것은 질병 자체가 아니고 구원의 길을 여시는 예수님이 중요한 거예요. 예수님은 이 스토리 속에서 태어날 때부터 맹인이었던 이 사람을 향해 하나님의 하실 일을 위해 그가 있다라고 그에게 보지 못하는 병이 있다는 것을 예수님이 말씀하셨어요. 그 율법학자들도 바리새인들도 당연하게 질병에 걸린 자들 혹은 장애인들에 대해서 정죄의 태도 기본적으로 가진 거예요. 그의 죄의 결과다라는 기본적인 태도를 갖고 있기 때문에 이 질병을 갖거나 장애가 있는 사람들은 사회적으로 굉장히 소외받는 계층 그리고 손가락질 당하는 계층. 우리나라도 옛날에 그랬잖아요. 지금도 여전히 그런 장애인들에 대한 차별이 있잖아요. 미국보다도 한국 사회가 그렇기 때문에 특별히 질병의 어떤 심각성 혹은 그것을 죄의 심각성과 비례해서 인식하는 태도가 그 당시 사회 예수님 당시에 있었습니다. 그래서 바리새인들은 사람들을 그런 장애인들을 그 죄를 정죄하는 태도를 바라봤죠. 하지만 예수님은 그 사람 안에서 하나님의 계획을 보셨고 하나님의 영광과 구원의 기회를 보셨다는 거예요. 그게 중요합니다. 날 때부터 맹인된 이 사람은 예수님을 만남으로써 단지 그가 눈을 뜬 것만이 아니라 구원의 길을 발견했다는 것이죠. 이게 중요한 거예요. 요한복음 9장은 단순한 기적의 이야기가 아닙니다. 그 기적을 통해서 이 맹인이 예수님이 누구인지에 대한 것을 그게 진리죠. 그것을 깨닫게 되었어요. 처음에 예수님을 선지자라고 프라핏이라고 불렀다가 나중에 예수님의 그런 행하시는 것을 보면서 믿음의 고백을 합니다. 바로 주님이라고 고백을 해요. 네, 주님 내가 믿나이다 이런 고백을 해요. 그러니까 이 사람이 눈을 뜬 것도 그 개인적으로는 그게 놀라운 일이긴 하나 더 중요한 건 영적으로 볼 때 그가 예수님을 만난 거예요.
하나님의 아들로서 주님으로서 예수님을 만난 것이 그에겐 기적과 같은 은혜인 것입니다. 그의 인생에 있어서 눈을 뜨고 세상을 보게 된 경험, 우리가 상상만 해도 정말 놀라운, 평생 잊을 수 없는 경험이겠죠. 왜냐하면 어둠에서 태어나서 어둠에 갇혀 살던 그 사람에게 있어서 예수님은 광명을, 세상이 어떤 색깔로 되어 있는지를, 저 사람은 내가 목소리만 듣다가 눈으로 직접 보게 되니 얼마나 놀라운 경험이었겠어요. 우리가 상상만 해도 그에겐 평생 잊지 못할 경험이었을 것입니다. 그런 일을 할 수 있는 분은 오직 하나님밖에 없다라는 확신과 믿음이 있었죠. 그렇기 때문에 예수님께서 진흙으로 이제 눈을 이렇게 발라주고 실로암 연못에 가서 눈을 씻으라 했을 때 그 실로암 문에서 물로 씻을 때 눈이 떼어지면서 세상을 본 거 아니에요. 야, 나에게 이렇게 말씀하신 그 예수님이야말로 주님이시고 하나님의 아들이라는 확신과 믿음을 갖게 된 것이고, 결국 그가 예수님을 따르는 제자가 된 것이죠. 그는 육체적 어둠에서 벗어난 것만이 아니라 죄의 어둠, 영적인 어둠에서 그는 벗어난 것입니다. 예수님은 빛이시요. 요한복음 9장 5절에 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로다, 이렇게 말씀하셨어요. 예수님을 빛이라고 성경은 말합니다. 요한복음 1장에서도 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 예수님은 빛의 어둠 속에 빛의 어둠을 물리치는, 빛은 어둠을 물리칩니다. 어둠이라는 것은 아담이 지은 모든 원죄의 근원, 거기서부터 빚어지는 모든 악한 결과들이 어둠의 세력이에요. 그래서 주님이 계실 때 예수님은 빛이 계시죠. 빛 존재가 빛 자체이기 때문에 주님이 계신 곳은 어둠이 있을 수 없어요. 원죄로 인해 세상에 들어온 어둠의 세력들, 그로 인한 질병, 절망, 죽음, 이 모든 것들이 빛 대신 예수님 앞에서는 물러갈 수밖에 없는 것입니다. 우리가 예수님을 믿어야 될 이유가 거기 있어요. 맹인은 빛을 얻었고 자신이 죄인임을 인정했어요. 숨겨진 것들이 다 드러났어요. 죄인임을 인정하고 예수님 앞에 나아갔습니다. 반면에 육체적인 눈이 열려 있었던 바리새인들, 그들은 눈이 있어도, 볼 수 있는 육적인 눈이 있어도 예수님을 하나님의 아들로 보지 못하는 영적인 블라인드, 영적인 맹인들이었어요. 진리를 바로 앞에 계신데도 깨닫지 못하고 보지 못하고, 육체적으로 눈이 있어도 영적으로 블라인드라면 얼마나 불쌍한 인생입니까? 우리 사랑하는 성도 여러분, 우리는 이 땅을 사는 동안에 우리가 병에서, 질병에서 우리가 완전히 자유로울 수 없어요. 육체의 눈이 어두워질 수도 있고 병에 눌릴 수도 있습니다. 근데 병에 걸리면 얼마나 힘들어요. 우리 코로나 여러분 경험해 보셨죠? 저도 코로나 걸려보니까 그거 더 힘들더라고요. 그 사람이 죽기도 하잖아요. 그 견디지 못하면. 그 병이라는 건 정말 사람을 힘들게 합니다. 그러나 그 병 때문에, 그 병의 눌림 때문에 우리 빛 대신 예수를 못 보게 된다면 그게 더 큰 비극이에요. 그럴 때 우리는 역으로 더 주님을 의지해야 됩니다. 맹인은 맹인이었기 때문에 예수님 만난 거예요. 병으로 인해서 예수님 만났어요. 고통의 그 자리가 은혜의 자리가 된 것이죠. 질병의 고통의 깊이가 클수록 하나님의 은혜는 더 큰 거죠. 우리가 몸살 걸려서 나아서 하나님께 감사하는 거랑 세상의 어둠 속에 있다가 빛을 보는 거랑 어떻게 그 은혜의 크기를 우리가 비교할 수 있겠어요? 그러니까 그 고통이 크면 클수록 하나님 부으신 은혜가 더 큰 거죠. 맹인은 인생에서 가장 놀라운 경험을 하였습니다. 그 변화를 통해서 과거의 삶과는 전혀 다른 삶으로 변화된 삶을 살게 되었습니다. 볼 수 없기 때문에 거린의 삶을 살았다면 이제 볼 수 있게 되었고 일할 수 있게 되었고 예수님을 따르는 제자가 되었어요. 얼마나 놀라운 일입니까? 오늘 우리가 고통 가운데 있다면 그 고통 속에서 우리는 예수 그리스도를 만나야 합니다. 예수님은 단지 병을 고쳐주시는 것뿐만 아니라 죄를 씻겨 주시고 구원을 주시는 생명의 빛이라는 거죠.
예수님 안에 있을 때 우리는 병을 이길 수 있습니다. 병이 우리를 이기는 것이 아니라 믿음으로 병을 이기는 그런 삶이 가능해진다는 것이죠. 예수를 본 자는 어둠에 거하지 않습니다. 예수님을 만난 사람은 더 이상 어둠 속에, 그리고 악한 그런 원죄로부터 빚어진 모든 악한 세력들, 우울증, 질병, 죽음에 이르는 그림자, 이 모든 것을 극복할 수가 있어요. 요한복음 12장 46절에 예수님은 다시 선언합니다. 나는 세상의 빛으로 왔나니 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로다. 주님 앞에 거할 때 더 이상 어둠에 거하지 않습니다. 오늘 우리 가운데 육체의 병으로, 마음의 병으로 우리 고통당하는 성도님들이 계십니까? 눈에 보이는 현실은 여전히 어둡고 아플 수 있습니다. 그러나 빛 대신 예수님이 함께 하신다면 그 어둠은 길지 않아요. 그 병은 마지막이 아닙니다. 오늘도 예수님은 우리에게 묻습니다. 너는 나를 보느냐? 우리 믿음의 눈으로 예수님을 바라봐야 돼. 우리와 함께 하시면 영원까지 어디라도 내가 너와 함께 할 것이다 약속해 주셨어요. 예수님은 절대 우리를 혼자 내버려 두지 않습니다. 우리는 예수님을 봐야 돼요. 날마다. 그리고 예수님은 또 우리에게 묻습니다. Do you believe in me? 나를 믿느냐? 네, 주님을 믿습니다. 고백할 때 그 어둠의 세력, 육체의 질병, 우리의 죄, 그것이 씻김받고 우리는 구원의 길이 열리게 되는 것입니다. 우리는 빛 가운데서 이 세상을 이기며 우리는 살아갈 수가 있어요. 왜? 예수님 때문에. 빛 대신 예수님 때문에. 우리 예수님을 날마다 바라보시고 예수님을 믿으시고 예수님을 우리 삶의 우리 중심에 그분을 모실 때 그분께서 우리에게 어떻게 살아야 할지 그리고 어떻게 이길 수 있는지 우리에게 능력을 주실 줄 믿습니다. 믿음으로 승리하는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 날 때부터 볼 수 없었던 어둠 속에 살고 있던 맹인에게 주님은 찾아와 주셨고 그에게 육신의 눈을 뜨는 것뿐만 아니라 영적인 눈이 뜨여서 예수님이 주님으로 믿어지고 예수님의 제자로 살 수 있는 믿음을 하나님께서 허락해 주셨습니다. 하나님 우리에게도 때로는 육체적인 연약함으로 마음의 근심으로 힘들고 어려울 때가 있습니다. 그럴 때 우리의 시선이 예수님을 향하게 하시고 우리 믿음이 주님을 향하게 될 때 주님께서 능히 그 모든 것을 이길 수 있는 능력을 베풀어 주실 줄 믿습니다. 그 믿음으로 날마다 승리하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.